waddanku inuu galahayo xaaladan taariikheed oo isticmaalka gumaysiga horta sideedaba ma ogeydo ma la socotay haddii sabab uu galay saameynta uu waddanka ku yeeshay intee bay leedahay waddanka Soomaaliya wuxuu galay bishii November December 2007 invasion ay ku soo suubisay dowladda Xabashiga ee Addis Ababa ملزنا مدحك كياي حزبك EPDRF Ethiopian Federal Democratic Alliance طبعا فدرال كا وحنا ديارنا المدة إلا مجا الصومالي أو جرب الدجال كان واحد حسود الصومالي عارف وحسمه لكن ميت كان توتال كا صومالي اللي ورجان حكتيس إنتان أوجهي وحاسف عن أبو برارو بي سجاشن اللحدي بشي أغسطس 8 دي مركي مدحوني دولة سلبلار اللي دورتي سلويكي هو بنتي مرحوم محمد فرعيدي مدحوني هو دولة سلبلار بدومي هو رئيسنا USC أي قبل كجذب شروط العام وقبضتي وحكوا حكتي جولاي تدودي دي كون سجال بقول إسرائيل تدودي وحي شروط العام قبضت بيلبو مركي هشيس كقاهرة وأنا جاي أنتظر زوجي بيشي ديسمبر لو كون سجال بقول إسرائيل تدودي أنا هلك إسكول جي أيضا مركز ديارنيس دولة إنه يكون بيشتو بوساسو دولة داس أو شن مدحوين اللاين عثمان عاتو من كبير جنرال جبيو علي مهدي عبد الله يوسف أي مركي جد ساقش اسمه مركي عمر حاج استعماش كده إنه كوفاته جنرال عبد الله اللي هذا منك هو جامينا هي إذا مدرس عمر حاج السعودي غرض SRC صادر هي أول رئيس وحسوق اللي ودنك كدب وحي أبا بوشير صادر أقوم قاعد ترتقي ربط الدولة إنه يكون بيستو ماشي ببصاص هيدا عبد الله يوسف سيو مسفن وزير كريم هادي بده وقت أخرى أو يرساقل سبب مركز ريتايرد كوا لندن مركز أي بلادي إن أي خرشهم تنبأ أو حتى أي حمل كوفلسي أي أباب الكيد مركود إنتاج على محل فرعيدي محل المام كيس البلاد taas macnaheedu waxa weeye waa la socotay Ethiopiaanku inay wadanka kan rabaan maray noqotaba inay faragelin ku sameeyaan soo gala wala socdo waxaan la socday anigu wada ogtahay waxaan ku soo koray xeer ciidan ku soo koray abiya ciidamada marka colaad xun inay Soomaaliya soo dhex martay waxaan anoo 14 sano jiro iskuulkayga xirnaa 77 la socday qaybta ta markuu mas'uulka ah guday ilaa Jigjiga 7 bilood la socday maxamed Faraidi dowladda Maxamed Siyaad baa markaas jirtay cornel buu ahaa xabsiga markii laga soo saaray أسبيمو جوي تنيت كورنيل سوا كورنيل سي إسلامين كي أو هذا هي عبد العلوق نو جوي لسمرات أو كوميشن كاس لسي مسؤولية كاس لسي غير تتا ولا سعودة تطبق قبل يتقال كمان كانين هرقوا أو على الصومالي كده حيسو نين تاريخ ذي كوسوكر جروجيز هرم اللي تري كوسوكر أد ولا السعودية أنا ير كوسوبر باري إن أذو كان والربوة ده كأنه قبصده جيل كي هرنا لا تقالمي لكن أنا مسؤولية سرعة وحنسيف عن ولا السعودية قدر مركي سوقش أنا ودجال كاس وجوه الرئيس أنا قد حمري وها مركي أريمها صفرتي لبده وزير عندري قال وزير ده مثل كوين كونسل كي الهردجي أنا وحنا قاعد كسنة شروط لعنة بروك كبحضة وحنا الدين إن كخيب هذا من شركة صادرة كل جزء بتاعتن شركة صادرة مركي اللي ودي واي هي دولة مصر لهذا المؤتمر هيدا أي عطت مركي إن مصر ومال دحد كبحسن أديس أبابا إن اللي جمرت قاعدة إن أنكود هذا الصومالي ده لكن توبي مرنا لما هذا لا يعني وزير كريم هادي بدأ وحنكو أتكلم سنة إن كبحض كده سيداس أي مدح الصادر أقولني ماذا أنا وحن مركز سود جدي شروط كلجان إن المدح بيني ماذا ديجو الشركة أو باللامن مدح بيني ماذا وارد زنجري لكن أنا كونديشن أكو حري إن أي كصوت تجان إيش كل هذين أديس أبابا مركز وحى شركة نوصل لفرتيشن معلومات وكل شيء وحى لسوسبين جري دولدي SRC صادر كريبتين يقول استبوساسو أو تندد لسنتها أو جست مجعبيس الدولة اللي مخن أيام أنا قلت نزول على الصوماليين
anoo tanasulayo dhibka Soomaaliya ku soo socdo xogteeda og anoo u jeedo in qayb Soomaali kamid ah oo xamar ila degan oo caalamaadi kamid ah oo Usmaanaad kamid ah oo mucaarad ku ah dawladda Salbalaar iyo amxaarka hal dhinac ka soo jeestaan dib badan Soomaaliya ka dhacay qalqaybintaas ka hortageeda mas'uuliyadeeda si aan aniga u qaadan waxaan ka tanasulay madaxweynimadii markaasna Zobe Maxamed Abshir Habaan ninka la yiraahdo si fiican waxa ka hor shirkadu si bilaaban dawladda Yemen igu yimid Maxamed Abshir Habaan oo kamid ah Soodaral oo yiri waxa ka soo socday Itoobiya waa qurmaya nin kaawinanahay ilaa SYL ilaa booliiska ninkii ugu horreeyay arrintaas aan rabnaa inaan kaala shaqeyno ina adigana nala shaqeysid markaasaan waxaan ku wada nimid waxaan isleeyahay 14 Soodar ah iyo Salbalaar 14 ah ku shirtay waxaan markaa halkaa go'aansanay Rajis kamid aha Dr. Rajis waxaa kamid ahaa ninka la yiraahdo Cabdi Usmaan waxaa kamid ahaa Ali Mahdi Maxamed marka inaan dedejiyo marka Muqdisho sidii loo mideyn lahaa ajandada waxay ahayd in dib u heshiisiin iyo dawlad kale Soomaali u dhantaa dhisto ayagana ay suspend gareeyaan dawladda ay rabtay SRC Soodar in lagu dhiso Boosaaso muddadii dheereedo aad sabab joogtay ku dhawaad hal sano iyo xoogaa maxaad arrintaas maxaa maaragtay ka sameeynaysaa arrintaas waxay ku timid markii aan heshiiska Qaahiro soo siixnay oo Soomaalida midowday qorshihii Soodar oo mandate-ka Itoobiya u qaadatay IGAD 93 waxay mandate ka soo qaadatay Qaahiro dawladda Eritrea madaxweynaha kamid ahaa waxaa loo xil saaray dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo qaran dhisidda Soomaaliya IGAD-ka lidin sheegayo waa Ethiopia halkaas ay ku dhalatay SRRC Somali Reconciliation Restoration Council oo ah gurubooyinka Ethiopia la jiray inay ka joojiso rasaasta ay siinayso qalabka ay siinayso iyo SNA todobadeeda urur oo heshiiska Qaahiro soo siixay dawladna aan ahayn markaas aniga madaxweynimada iska dhiibay halkaas ayaa waxaan suubinay in aan joojino xabad joojin inteen qoladii Boosaaso laga dumiyay oo Cabdullaahi Yusuf madax u ahaa oo Maxamed Dheere kamid ahaa SPA Somali Peace Alliance shati guud kamid ahaa Cabdullaahi Yusuf gudoomiye u ahaa oo gaalkacyo lagu suubiyay oo Maxamed Dheere ku xigeen u ahaa shati guud Morgan Gabyo intaas ayaan Cabdullaahi Yusuf isku keensaday shantaas qaybood shantaas ruux maadaama ay Ali Mahdi iyo Usmaan Caati iyo Umar Haji ka soo tageen iyo Zobe iyo Maxamed Abshir Habaan group kala suubsaday oo group B ah group A markay dhinacii soo raaceen taas ayaa keentay marka inaan ayadana ku xakino oo lacagihii laga joojiyay RRA-da laakiin lacagaha RRA-da la siin jiray Puntland la siinayo kullu waxaan soo ogaanay safaaradda Ethiopia oo ku taala Mareykanka ayaa Ethiopia siinaysa marka qorshe dhisan oo ahaa taxan oo mar walba dawlad Ethiopia hoos timaado in laga dhiso Soomaaliya Mareykankana uu si dadban marka waxa ka cadaan karto dhaqaalaha si dadban waxa loo soo marsiinayay Ethiopia fakshanada dagaalamaya oo marka aniga ila dagaalamay mudan Xuseen Caydi haddii intaas marka intaas xooggalnimo aad u haysay yani waxaan Ethiopia iyo Mareykanka ay maleegayaan see ku dhacday marka inaad ka qayb qaadatid dawladdii soo horseeday gumaysiga amxaarada ay dalka ku soo galeen waxaa duruufo ayaa jiray duruufaha waxaa kamid ahaa aniga kama qayb qaadan shirkii Carte maadaama fulintii gudaha aan ku guuldareysanay ee la dagaashay inaan Baydhabo dawlad ku dhisno Muqdisho maamul ku dhisno ee Muqdisho dumisay Baydhabo marka halkaas ku dhicisooday 99 marka waxaa la mubaadaro waxaa la keenay Ismaaciil Mageela in oo dawlad lagu dhisay Djibouti kama qayb qaadan qorshahaas naftigeeda ayada hogaaminaysay oo Djibouti 2000 lagu qabtay ayadoo mar walba hor istaagaysay dadka beelaha wadaniyiinta ay mas'uuliyiinta wadaniyiinta ah oo ka burburiyay qorshaheedii 96 Agoosto ee rabtay Boosaaso inay dawladda inta ugu dhisato ku qabsato wadanka Cabdullaahi Yusuf madaxa ugu dhigto ragga kalena ay hoos keento raggii kalena ay diideen inay soo raaceen markaas aniga waxay aragtay nin threat ku ah security-geeda aan ula dagaalan qorshihii ay rabtay Soomaaliya ka fulisaneen hor taagan arrintaas marka waxaan ku qasbaneen marka qayb kamid ah wadankii Puntland ee dhistay koonfurtina xamarna way dumisay maamulkii Baydhabana way weerartay saddexaas qodob waxay ku suubinaysay waa dadkii South Central deganaa ama koonfur mudug ilaa Kismaayo ama degaankii maxaa la yiraahdaa 180 Soomaalida ay deganeed maamul dhexdiisa Ethiopia in lagu istaajiyay maahe sida waagi Salbalaar ku istaajiyay maahe qabiil ahaan iyo urur ahaan ku istaajin kartid maxaa yeelay adigii qabiilkaadii ururkaadii qayb kamid Soomaalida loo noqonaa intii kale kugu soo adaabulaysa marka maamulkan dhexdiisa ama lagu istaajiyaa ay qorshahan ugu qayb qaatay
maamulkiina markii uu leexday oo meel xun aaday raggi jawhari baydhabo aadan ka midna xamaraan imid waxay inaan maamulkii xamar dhisno gudoomiyaha baarlamaankii aniga iyo 48 xubnood oo hawiyaha ka tirsanaa parliamentary-ga ragga siixay in xamar maamul la dhiso dowladana xamar kusoo degto si ay baydhabo iyo jawhar u dhow Ethiopia xuduudeeda Ethiopia ugu mirsiyon ciidan inay keenaan sida boosaasi ay rabto markii hore xogtaas anaga waa dadaalnay laakiin qorshihii baarlamaanka waxaa dhiciseeyay gudoomiyaha baarlamaanka markuu Yemen kula heshiiyay baarlamaankiina baydhabo uu yimid Abdullahina ka soo guuray Djibouti baydhabana lagu ansixiyay safka hore safka dambe inay soo gali karaan waa qalad ka dhacay xubno baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Yemen oo uu xaglinayay dhinaca Ethiopia okay mid maxaa se isku xirmayaan mudane Xuseen in marna raadiyaha aan ka maqalnay aan u maraynayaa inaan hal baasaboor iyo hal xuduud aan leenahay naka Ethiopia dhinaca kalena intaan hadda sheegaysid oo maartay Soomaali samata bixinteeda labada arrimood si isku xirmayaan waxaan arintaas waxaan ogaa aniga markii ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada ciidamada Ethiopia isku dayeen xoog inay ku soo galaan xamar oo 4 maalmood markaa hor taagnaa salaad jeel ayagoo la socda dhahayn in lagu wareejiyo ay wadan hataa occupation haduu galaayo laba meel lama taabto madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda arintaas markii ninkii mijirka ahaa oo yiri ilaa ciidamada SNA oo hayay 16 sano ilaa 91 madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo rekordkii Soomaaliya dhan ku jiro 50 sano oo sidii u fadhiyo Abdulrahman Jambar ugu tagay 91 ayaa dawladda Ethiopia isku dayday in calankeeda ka taagto taas waa midka tuhunka keenay in odayaasha dhaqanka iskugu yeero madaxtooyada oo guurtadii Carte markaas 100 iyo xoogaa ah macna Harun oo madax u yahay Allah u naxariisto oo markaas u soo jeediyo qorshaha in hal calan hal qorshe la wado hal baasaboor see isku timaadeen oo isku doorateen fikirka mideeyay muxuu yahay fikirka mideeyay marka hore wuxuu ahaa shacabkeena Soomaaliyeed oo ahantii UN ka xataa yiri ha fargelinina waqtiga shirki iyo dawladda xataa oo tabarta dareed oo maxaa yiraahdaa TFG da laga soo dhisay Nairobi adduunka wuxuu la yaabanaa 16 sano sidee dhaqaalahan iyo systemkan Soomaaliya u dhisan tahay oo u nooshahay oo u socda oo ahantii Africa oo dhan xataa aan haysan arintaas marka World Bank iyo UN ka goobjooga oo markay dhayna fargelina arintaas marka qayb kamid ah duulaanka Soomaaliya in la jirid siibo jiritaanka qofka muwaadinka Soomaaliyeed in la baabi'iyo duulaankii ugu xumaa oo buugti Hitler iyo buugti maxaa la yiraahdaa Mareykanka iyo Yurub ku qabsatay oo dhan intii laga soo guuriyay in Soomaaliya lagu ablikareeyay ayaa moodaa markaan buugta istiraatiijiyada maadaama nin ciidan ahaa aan soo akhriyay qaababka adduunka dagaaladii koowaad iyo labaad u dhaceen waxa uu moodaa Soomaaliya wax allaale wixii colaad waxa lagu ururiyay dawladdan Ethiopia iyo Abdullahi Yusuf iyo Geedi iyo wixii raacay inay marka hore dadkan koonfurta burburiyaan koonfur mudug ilaa Kismaayo waa ka go'nay beelaha dego oo magaranaysa awood leh oo meeshaas dhaqaale iyo system iyo nidaam ka wato dawladdiisa ahaan dhexdooda xoogaayay dagaal ka socdo laakiin qorshaha wuxuu ku wajahnaa koonfurta sagaalka gobol oo koonfurta oo koonfurta mudug waa Galgaduud waa Hiiraan waa shabeellada dhexe waa Muqdisho waa shabeellada hoose waa Bay Bakool waa Gedo waa meesha la dhahay labada jubo sagaalkaas gobol marka hore inay dhulka dhigaan oo hoos keenaan beelaha ka soo horjeedana way diideen arintaas marka hore qorshaha military centerkiisa oo Muqdisho ugu weyntaan uu ahaa dekadahan uu ahaa marka burburkii markuu dhacay oo 2007 ay siixeen Wasaare Ali Maxamed Geedi uu siixay bishii afarteeda si Musfin Maxamed markuu ka watay Abdullahi Yusufna oo goob joog ahaa waxaa marka dhacday marka in fulintii la galay fulintaas dambe oo bishii March iyo April burburkii dhacay waxaa la burburiyay 15,000 2007 la bidiray marka hore oo qof dad badan lama oga laakiin intii guddigii qoorgaab oo kamid ahaa General Galal oo kamid ahaa oo duugay reportkii ay nasoo siiyeen guddiga xamar taqaatiirta iyo civil society-ga waxay facekii koowaad oo March 29keedii ilaa April labadeedii saddexdaas maalmood kaliya 15,000 markuu dhintay xamar waxa uu ahaa 16 degmo
sideed degmo dhulkaa la dhigay oo 5 degmo hal guri laga reebay bakaarihii iyo shirkadihii jaamacadihii iskuuladii dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare dhammaan book manual ay haysteen kulli hal meel laga reebay ee dugsiyaasha quraanka sidoo kale kun iyo xoogaa dugsi quraan waa burburiyeen madrasooyinkii masaajidadii badankood 72 hospital ayaa xamar ka furneed laba maahe maanta inta kale 70 waa la burburiyay takhaatiirtii waa la laayay isbitaaladii waxaa bedegay ciidanka Itoobiya taariikhda ma aysan genocide marka waa ujeedaa in la jir dilaayo school iyo jaamacad waa baraha oo maxaa la yiraahdaa school iyo takhaatiir iyo hospital waa meelaha xataa dhawaaqa xataa loo diiday iska daa human rights genocide-ka iyo jirid siibida genocide kaliya ma la sheegay genocide waa ka badan waxa qofka Soomaaliga inuu ka dhamaado Soomaaliya qorshaha marka hore in meel duur ah ku noolaa oo guri iyo hospital iyo xaas iyo hooyo iyo aabe iyo nabad dambe us arkay in dhulkii marka uu noqdo dhul hoos yimaad oo la qaato qorshaha marka qorshahan ma dhigi karo qorshe yar oo qorshe adduunka hadda kor u soo marayna maaha haweenka lagu kufsado culumada diinka lagu laayo lagu qalo masaajidadii maxaa la yiraahdaa la burburiyo isbitaalada la burburiyo dawladna ay wali ay sheeganayaan Cabdullaahi Yuusuf iyo Geedi iyo Nuur Cadde iyo hawshaas sida loo hortagi lahaa marka anaga waxaan suubinay maamulkan kala fikiraan ahayn laakiin oo alliance aan isku dhiman karnaa maxaakiimta 12 firqadood waa 130 waay ay ka ahaayeen 76 xubnood inta kale waxaa iska lahaa 770 diaspora civil society iyo ayaanta iyo baarlamaanka xorta ah halkaas aan 191 inaan u dhigno base-kii Soomaaliya lagu xoreyn lahaa haddaad noo soo koobi kadib waxaad tiri waxaan samaysanay civil society idinkoo ay baarlamaan idinkoo ay idinkoo maartay maxaa la yiraahdaa wadaadda waxaad samaysateen waxa la yiraahdo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya marka waa jabhadahana badanaaba waxa fashilin jiray ugu horeeyay waxay ahaayeen khilaaf dhexdooda ka yimaada khilaafkana mid ka hadda inaan haysto weey muxuu ku salaysan yahay khilaafkan wuxuu ku salaysan yahay in la yiraahdo waxaa jiro marka hore wadaadadii khilaafkan waqti dheer ku socdo khilaafkan wuxuu ahaa khilaaf xamar 6 bilood nabadii ay dhaliyeen laba qodob ayaa ka timid wadaadada ay ku guuleysteen qodob wuxuu ahaa ideology ama wax mideeya aan qabiil ahayn qodobka labaad nabadgelyo ay suubiyeen labadaas qodob marka maxaakiimta wax cusub oo Soomaaliya aan hore ugu dhicin ayay suubiyeen labadaas ayaa shacabka ayaga ku suubinayay marka waxaa ka dhexdhacay ayaga waqtiga dama maamulka inay khilaaf dhexdooda ka dhaco oo qaybta shabaabka iyo qaybta maxaakiimta ay kala jabaan maxaakiim maxay tahay muxuu shabaabiyay maxaakiim waa qabiilada ayaa waxay suubsadeen maxkamado waqtiga UNISOM 92 ilaa iyo hadda qabiil walba wuxuu lahaa maxkamad oo ku suubsado programkiisa security oo localka shabaab waa dhalinyaro waa dad iska jabhad ah oo wadankaas inay xoreeyaan laakiin gudoomiye siyaasad aan lahayn qaybtaas marka oo jihaadaysay wadankaas gaal inuu imaan amxaarana ka saaran iyo waxa isku dhacsan waxay isku kala yihiin xaq jir iyo waxa loo kala saaray qunyar socod dibkaas oo jira anaga wax la suubsan 500 qof isku tirnay meeshan maamulku milgaara la dhisay maamulkii marka uu shaqeyn lahaa ay isbaaro u dhigtay marka walad Cabdallah UN-ki Mareykanki oo safiirka ahaa iyo ganacsato Nuur Cadde iyo nin la yiraahdo ina Cabdisalaam Ahmed Cabdisalaam iyo waxa isla hadla marka la sheegay labadii sheekh Xasan Shabaada qorshe marka dhexda ay isku sheegeen been ah iyo dawladda Itoobiya ayaa Djibouti dhisatay qorsheeda iyo Ismaaciil Miguel naftigiisa oo ahaa nin Soomaaliyeed Djibouti bar laga dhigtay in lagu noo kala jabiyo marka waxay leedahay waxaan rabaa in dawlad oo loo dhan yahay oo ARS iyo Cabdullaahi Yuusuf wada dhistaan dastuur oo Jarmalka Balkan Institute صدق كوميشنكي لو سوبي هالشيء wuxuu ku soo siixay gudoomiye isbahaysiga asagoo kala tashan guddiga fulinta golihii dhexe oo inta aan joognay nidaamka dham ayuu garmay MTFG da lala fariisto iyadoo dawlad jirin iyadoo Itoobiya dhulka ka bixin xoreyntii oo dhamaanin ayaa waxaana laga dhigay madaxii la jaray sidii madaxii ay u qabsadeen Cabdullaahi Yuusuf iyo Shariif Xasan iyo Geedi ay asaas madaxa ugu dhigtay Itoobiya
waddanka markay qabsanaysay ay haddana madaxii waxay qabsatay ARS labadii shariif ayay qaadatay Ethiopia haddana iyo Mareykanka Weinberger iyo Wald Abdallah UN markaan duulaan weyn waa marka duulaan yar ma arrinta Djibouti marka aniga marna ma yareysanay way aragnimada u leeyahay waxaa dhici karto dad badan inay interview ka qaato laakiin haddaan kuu sheegaya arrinta Djibouti waa ka sii xunta arrinta Ethiopia ku fulisay Soomaaliya arrintana waa jid dheer waa jid hadda oo fudud Somali Republic in lagu soo celinayo lama waxaan kuu sheegayaa arrinta oo safiirka Mareykanka Weinberger iyo Nur Cadde iyo Ahmed Abdisalaam iyo Gabre iyo Mel Zenawi iyo Abdullah Yusuf iyo nimanka la yiraahdo labada shariif uma dirsan annaga nidaam saas ah annagana waxaan isku keenkeenay waa mabda qorshe qaran oo la burburiyay iyo badbaadin ummadeeda isku keenkeenay annaga dad hadda oo isku mabda amani wada hadal wuxuu imaanaa cadowgana burburiyay markuu baxo oo dadkeena guryaha u soo laabtaan oo genocide-kii iyo wixii la suubiyo oo Soomaalidii arrimo Soomaaliyeed ay noqoto arrin gabro madaxtooyada joogo waxaan la heshiinaa gobolka Jowhar Daga Sheekh Shariif iyo Sheekh Xasan waa waxaan soconay Yeah.